ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ 12 ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਬੋਲੋ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਮੋਰਾ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਦੋਰਾ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਦੋਰਾ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਦੋਰਾ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਦੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ।
छाडो परम प्रगट होए नाचो, छाडो परम प्रगट होए नाचो, छाडो परम प्रगट होए नाचो, छाडो परम प्रगट होए नाचो। या माया के डांडे, या माया के डांडे, या माया के डांडे, छाडो परम प्रगट होए नाचो, छाडो परम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे, या माया के डांडे। सूर के सन मुख रण ते डर पै, सूर के सन मुख रण ते डर पै, सूर के सन मुख रण ते डर पै, सूर के सन मुख रण ते डर पै। सती की सांचे पांडे, सती के सांचे पांडे, इन्हां दी ज्यादा आवाज है मेकां दी। सती के सांचे पांडे, के सांचे पांडे, सूर के सन मुख रण ते डर पै, सूर के सन मुख रण ते डर पै। सती के सांचे पांडे, सती के सांचे पांडे, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। आव तो जरे मरे सिद्ध पाइए, आव तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, लीनो हाथ सिंदूरा, लीनो हाथ सिंदूरा, लीनो हाथ सिंदूरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, लीनो हाथ सिंदूरा। डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। काम क्रोध माया के लीने, काम क्रोध माया के लीने, काम क्रोध माया के लीने, काम क्रोध माया के लीने। या विद जगत विगुता, या विद जगत विगुता, या विद जगत
जगत बिगुता आबिद जगत बिगुता कहत कबीर कहत कबीर राजा राम ना छोड़ो कहत कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते ऊंचा कहत कबीर कहत कबीर राजा राम ना छोड़ो कहत कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते ऊंचा सगली ऊंच ते ऊंचा सगली ऊंच ते ऊंचा डगमग छाड़ रे मन बोरा 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 अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए 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 लीनो हाथ सिंदूरा लीनो हाथ सिंदूरा लीनो हाथ सिंदूरा लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाड़ रे मन बोरा 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 जितने भी आप माई भाई गुरु महाराज जी के चरणों में हर महीने की तरह अज भी पूर्णमासी के दीवान ते गुरु महाराज जी के चरणों में लाहा प्राप्त करने के वास्ते पुजे हों कुछ क समय वास्ते आपो अपने ख्यालों नूं मन विरतियां नूं शब्द विचार दे नाल जोड़न की खेचल करो। नेत्रां दे नाल सतगुरु दे दर्शन करो, कन्नां दे नाल गुरबाणी दी विचार सुनो। आपो अपनी बारी शब्दां विच बोलो, मन नूं ख्याल नूं शब्द विचार दे नाल जोड़ो। कबीर साहब जी दा शब्द आप जी सुन रहे सी। गौड़ी राग दे विचों डगमग छाड़ रे मन बौरा, ऐ मेरे बौले कमलिया मना डगमग छड़ दे। डगमग दा अर्थ है डोलना। डगमग छाड़ रे मन बौरा, ऐ बौलिया कमलिया मना तू डगमग करना छड़ दे, डोलना छड़ दे। तू उस वाहिगुरु परमेश्वर की शरण दे विच आ गया जिहड़ा सारियां तो ऊंचा ते सारियां तो सुच्चा सारियां तो वड्डा है।
उस वाहिगुरु दी परमेश्वर दी शरण दे विच आ गया। बस हुण सीधा हो के तीर वांगू गुरु दे दसे हुए मार्ग ते तुर पए। डगमग छड़ दे, डिक्को डोले खा रहा मन। ये डोलना है जिहड़ा ना, डगमग, दृढ़ता ना बननी, इरादा दृढ़ ना बनना, गुरमत के मार्ग के उपर भरोसा ना पूरा वजना। अब तो जरे मरे सिद्ध पाईए। जदों इस मार्ग ते तू चल ही पिया, तुर ही पिया, अब तो जरे मरे सिद्ध पाईए, लीनो हाथ सिंधौरा। दो गल्लां दा जिक्र करदे ने इस शब्द दे विच, एक सती होण वाली इस्त्री दा ते एक मैदाने जंग दे विच जूझण वाले सूरमे दा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाईए, लीनो हाथ सिंधौरा। पहले समयां दे विच जदों कोई भाई अकाल चलना कर जांदा तां उहदे घर वाली नूं मजबूर सती होना पैंदा सी नाल। संधूर ला के ना, नारीएल नूं हत्थ विच संधूर लैके सिवियां तक बीबी जांदी सी, चिट्टे वस्त्र पा के इशनान करके सती होण लई। कबीर साहब जी कहते ने, जे सती होण दे वास्ते चल पई, हत्थ विच सिंधौरा ही फड़ लिया, संधूरिया होया, ते फिर वो घर दे भांडियां दा फिक्र करे, घर दे भांडियां दा फिक्र करे, वो सती किमें हो जाएगी? उन्हों सतियां वाला मुरातबा रुतबा किमें प्राप्त हो सकता है? सतियां वाला रुतबा तां अग दे विच जल के ही प्राप्त हो सकता है। फिक्र करिया नहीं। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिंधौरा लीन, हाथ सिंधौरा लीन। अब तो जरे जरे भाव जल के लकड़ां दे विच, अग दे विच मरे, मर के सिद्ध पाई है। सिद्धि प्राप्त तां ही हो सकती है। केवल संधूरिया नारियल हत्थ विच पकड़न दे नाल नहीं, ताही सती दी प्रसिद्धि, सती दा रुतबा मिल सकता है जे जल के मर जावे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाईए, लीनो हाथ सिंधौरा। छाडो भरम प्रगट होए नाचो, ऐ मेरिया मना भरम छड्ड दे। भरम दा भाव है भटकना छड्ड दे। प्रगट होए नाचो, प्रगट हो के नच। भाव जदों गुरु दे मार्ग ते तुर पिया, फिर संग ना कर, फिर शर्म ना कर। कई अमृत छक के किरपाना थल्लों दी पाउणगे भी संग लगदी है, किसी नूं पता ना लग जे भी इहने अमृत छकिया होया है। थोड़ा जिहा मन मन्निया हुंदा अंदरों भी छकना चाहिदा, छक लईए, ते उपरों भी किसी नूं पता ना लगे। कहंदे इस तरह नहीं, प्रगट हो के जदों गुरु दे दसे मार्ग ते चले पिया, तुरे पिया, फिर शर्म क्यों करदा है? प्रगट हो के नच। भाव प्रगट हो के तुर चल। मन रे छाडो भरम, भरम छड्ड दे, प्रगट होए नच हो। या माया के डांडे, ये जेड़े काम क्रोध दे पिछे तू लग्या फिरदा, माया दे डंड हन। ये सूर के सन्मुख रण ते डर पै। जेड़ा रण मैदानी जंग नूं वेख के डर जावे भी इन्नी फौज है, मैं किमें मुकाबला करांगा इन्नियां दा। वो सूरमा काहदा है? सूर के सन्मुख रण ते डर पै। मैदाने जंग विच जाण तो डरे, हथ पैर कंबण, दिल कंबे। सूर के सन्मुख रण ते डर पै,
ਸਤੀ ਕੇ ਸੰਚੈ ਭਾਂਡੇ। ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਮੱਚ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ, ਜੂਝੇਗਾ। ਰਣ ਦੇਖ ਭਾਜੋ ਨਹੀਂ, ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨ ਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨ ਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ। ਸੂਰ ਕੇ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨ ਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ। ਸਤੀ ਕੀ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਡੇ। सती के साँचे भांडे। हाँ सती के साँचे भांडे। सती के साँचे भांडे। सूर के सान मुख रण ते डर पै। सूर के सान मुख रण ते डर पै। सूर के सान डर पै। सूर के सन मुख रण ते डर पै। ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਡਰ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਸੂਰਮੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੌਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਤਮਲ ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਿਲਵਾਗ ਤੇ ਗੁਲਵਾਗ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘਾਹੀ ਕਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਜੂਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਘਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਨਜੂਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਕੂੰਜੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੂੰਜੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਜੂਮੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਜੂਮੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ।
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੰਜੀਆਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿੰਦੇ ਵਢਾਏ, ਜਿੰਦੇ ਵਢਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਵਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਡਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਦੋਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਡਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਵਟਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਨਾਲੇ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਨਾਲੇ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਨਾਲੇ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਨਾਲੇ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਉਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ। ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ
ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ, ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ, ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ, ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਬਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ, ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਬਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ, ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਉਠਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਦਊਪਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਹਜੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕਮਰ ਵੇਗ, ਤੇ ਕਮਰ ਵੇਗ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਵੇਗ ਤੇ ਕਾਸਮ ਵੇਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਲੱਲਾ ਵੇਗ। ਇਹ 5 ਜਰਨੈਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਖਿੱਲਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਗੀਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਬੇਗ 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ। 35,000 ਸੂਰਮਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀ ਰੂਪੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਜੋਧਰ ਆਏ ਸੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੈਲ ਹੁਣ ਫੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਕਲੀ ਵੇਖ, ਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਟੋਭਾ ਖੁੱਲਾ ਚਗਾਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਉਸ ਟੋਭੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੇ ਇਧਰ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤੋਰਿਆ, ਸੂਈਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੂਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਈਆ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਸੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਸੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਆਇਆ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਕੜੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲਦੀਪਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਦੋਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਸ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਸੂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭੇਤ ਸੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਖੂਬ ਭੰਨਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਸੂਸ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਭੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸ਼ਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। राज में राजा जी, जोग में जोगी, सतगुर मेरा। राज में राजा जी, जोग में जोगी, सतगुर मेरा। राज में राजा जी, जोग में जोगी, सतगुर मेरा। राज में राजा जी, जोग में जोगी, सतगुर मेरा। राज में राजा जी, राज में राजा जी, जोग विच
जोगी सतगुर मेरा। राज मैं राजा जी जोग विच जोगी सतगुर मेरा। राज मैं राजा जी जोग विच जोगी सतगुर मेरा। राज मैं राजा जी जोग विच जोगी सतगुर मेरा। राज मैं राजा जी जोग विच जोगी सतगुर मेरा। राज मैं राजा जी जोग विच जोगी सतगुर मेरा। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਐਸੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਸਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਭੇਤ ਲੈਣ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਿਰਪਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਵੀ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਂਦਾ। ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਤੇਰੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ। ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਰੇ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ, ਸਭ ਦੱਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹਸਨ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਏ ਭੇਤ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਾ ਹੁਣ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ, ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 35,000 ਸੂਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਣ ਥੋੜੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਣ ਥੋੜੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਣ ਥੋੜੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਣ ਥੋੜੇ। ਤੇਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼, ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਰ ਪਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਰ ਪਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਰ ਪਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਰ ਪਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਲੱਖ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਡਾਰਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ। ਹੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸੌਖਾ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸੌਖਾ, ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸੌਖਾ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸੌਖਾ। ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਮਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਮਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਮਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਮਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲੱਲਾ ਵੇਗ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਮਸਾਨ ਮਚਾਉਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ। ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਲੀ ਅਨਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਾਨ ਲਾਏ ਕਿਆਸ ਇਰਾਈਆਂ,
ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਸਨ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ ਹੋਣੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ, ਕੁੜਿਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ ਜਿਉ ਕਾਗ ਬਿਸ਼ਤਾ ਖਾਵਈ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਉਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਨ ਖਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 35,000 ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਸ ਮਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਰੜ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਲਾ ਵੇਗ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜੇ। ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 35,000 ਫੌਜ ਨੂੰ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜ, 7,000 ਆਪਣੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਕੁਝ ਰਾਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਮਰ ਵੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰ ਵੇਗ 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਮਰ ਵੇਗ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੂਰਮਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੀਨੇ ਕੰਗੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਫੌਜੀ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ 1000, ਉਧਰ 7000 ਫੌਜ ਹੈ ਕਮਰ ਵੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ 1000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਬਸ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, 7000 ਫੌਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਮਰ ਵੇਗ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਮਰ ਵੇਗ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਉਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਹੀ 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਆ ਗਿਆ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਮਰ ਵੇਗ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਹਮਣੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਐਸੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਮਰ ਵੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਵਲਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਮਰ ਵੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਮਰ ਵੇਗ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਵੇਗ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਵੇਗ ਆਇਆ, ਕਮਰ ਵੇਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਮਰ ਵੇਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਮਰ ਵੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਸਮ ਵੇਗ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਨ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸ਼ਮਸ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ ਵੇਗ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਵੇਗ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ ਵੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਸਮ ਵੇਗ ਆਇਆ 7000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਆਈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ, 16-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਾਸਮ ਵੇਗ ਦੀ, ਅਜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤਾਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਨਾ ਕਾਸਮ ਵੇਗ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਰੁਕ, ਇਹ ਤਾਂ
युद्ध नीति दे विच निपुण है विधि चंद। तू इहदे नाल जंग तू मेरे नाल वेख, पहला मैं बुढ़ा ते तू गभरू है। भाई जेठा जी ने आख्या असल तां इह है भी तू वापस चलिया जा, ते अजे वेख्या कुछ नहीं, उम्र तेरी न्याणी है, सजरी मेहंदी तेरे हत्थां ते लगी है, आ गुट ते बन्नी रखड़ी, प्रतीत हुंदा भी तेरी भैन ने अजे थोड़े दिन पहले ही वधी होवेगी। कासम बेग तेरी मां ते भैन याद करदियां होणियां ने, चलिया जा वापस। ते कासम बेग ने आख्या कि मैं वापस नहीं जावांगा, मैं अपने पिता दा ते भरा दा बदला लवांगा, बदला लवांगा मैं। फिर साध संगत जी बजुर्ग अवस्था दे भाई जेठा जी दे नाल जंग होया, फौज मारी गई कासम बेग दी। कासम बेग दी फौज जदों मारी गई ते फिर कासम बेग दे नाल सीधा ही भाई जेठा जी दा जंग होया। फिर जेड़े बाकी फौज खलोती सी वो भी सारे आ गए, भाई जेठा जी ते टुट के पै गए। सब ने भाई जेठा जी नूं निशाना बनाया, भाई जेठा जी नूं निशाना बना के सारियां ने तीर ते गोलियां भाई जेठा जी ते छड्डियां। भाई जेठा जी उस वेले शहीदी पा गए, भाई जेठा जी शहीदी पा गए। ते साध संगत जी कासम बेग भी मारिया गया, भाई जेठा जी भी शहीद हो गए। फिर आया काबली बेग, लल्ला बेग आया। फिर जदों वेख्या मेरा भरा मारिया गया, मेरे भतीजे मारे गए, फिर लल्ला बेग ना आप अपनी फौज लेके आया सीधा गुरु साहब वाल नूं, कि बाकी होर इधर उधर नहीं तकिया। गुरु हरगोबिंद साहब की लोड़ है आपां नूं। फिर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह आप मैदाने जंग दे विच आ गए। फिर सच्चियां सरकारां दे अगे किहड़ा अड़े, अड़े सो झड़े, शरण परे सो तरे। घमसान दा जंग होया, लल्ला बेग दी फौज मारी गई। 7000 अपनी टुकड़ी लैके आया सी जंग करन दे लई, बड़ा गुस्से दे विच आया। फिर लल्ला बेग ने आख्या गुरु हरगोबिंद साहब नूं, क्यों बगाने पुत्र मरवाउने, आ मेरे नाल दो हथ करके वेख। फिर साध संगत जी महाराज सच्चे पातशाह घोड़ा दौड़ा के नेड़े आ गए लल्ला बेग दे, ते लल्ला बेग गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जदों तीर छड्डिया, लल्ला बेग ने पैंतड़ा बदलिया, ते उस वेले घोड़ा इको लखत टप्पिया, घोड़े की छाती विच तीर वजिया गुरु हरगोबिंद साहब जी दा, घोड़ा डिग पिया ते लल्ला बेग घोड़े तो डिग पिया। फिर लल्ला बेग ने आख्या युद्ध नीति नहीं है, तुसी घोड़े ते हो ते मैं भूंजे खड़े हाँ, हुण भूंजे उतरो, जमीन ते आके मेरे बराबर होके लड़ो तुसी। गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं आख्या लल्ला बेग ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी सच्चे पातशाह कहंदे आ लल्ला बेग फिर आपां वेखदे हां, पहल तेरी है, पहल तेरी है, तू कर वार पहला, असी पहला वार नहीं किसी ते करदे हुंदे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आख्या असी पहला वार नहीं करदे, पहल जिहड़ा चढ़ के आवे ओनू देईंदी है, तू वार कर। लल्ला बेग ने 3-4 बार कोई लखत कीते। साध संगत जी फिर गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे लै हुण लल्ला बेग तकड़ा हो लै, हुण मैं तैनू दसदा भी बार किवें करींदा है, बार किवें करींदा है। इक्को ही बार तेग दा कीता ते लल्ला बेग दा सिरों मारिया कट के गुरु हरगोबिंद साहब जी ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਵਾਰ ਕਰੀਂਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਇਦਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਲਾ ਵੇਗ। ਬਸ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ। ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। 4 ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, 28,000 ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਿਆ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾ ਦੇ ਜਿੰਦ ਲੈ ਕੇ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪਏ, ਰਣ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਠਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦਿਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੁਕੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਦੇ ਵੀ ਗਿਣਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਨੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 5-7 ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਲਬਾਗ, ਸੁਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ, ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੋੜੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਲਵਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਜਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕਾਬਲੀ ਵੇਗ ਤਕੜਾ ਹੋ ਲੈ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, 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 ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜੋਧਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜੋਧਿਆ ਮੁਖੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜੋਧਿਆ ਮੁਖੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜੋਧਿਆ ਮੁਖੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜੋਧਿਆ ਮੁਖੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਆਇਆ।
महाराज कहते ने तैं वार कर लए ने, पर साडा वार असीं बहुते नहीं करते, इक्को ही वार करांगे। तेग फौलादी चीरिया फिर पार बुलाया, तेग फौलादी चीरिया फिर पार बुलाया, पार बुलाया। तेग फौलादी चीरिया फिर पार बुलाया, तेग फौलादी चीरिया फिर पार बुलाया, पार बुलाया। एक आखरी जरनैल रह गया सी काबली बेग 37,000 फौज दे विचों। जो भाई गुरदास जी ने बचन लिखे वो बिल्कुल सच। दल भंजन गुर सूरमा, मौत काबली बेग दी सब जंग मुकाया, मौत काबली बेग दी सब जंग मुकाया, जंग मुकाया। मौत काबली बेग दी सब जंग मुकाया, मौत काबली बेग दी सब जंग मुकाया, जंग मुकाया। सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी की तेग दे नाल जदों काबली बेग मारिया गया, बस जंग फतेह हो गया। बख्शी फतेह अकाल ने गुर शुक्र मनाया, बख्शी फतेह अकाल ने गुर शुक्र मनाया, शुक्र मनाया। बख्शी फतेह अकाल ने गुर शुक्र मनाया, बख्शी फतेह अकाल ने गुर शुक्र मनाया, शुक्र मनाया। फतेह हो गई ते फतेह गुरु हरगोबिंद साहब जी दी होई। साध संगत जी 100 क सिपाही बचिया मुगलों का 35,000 दे विचों। 35,000 महाराज दे कोले 5,000 सूरमा सी। जदों 100 क सिपाही बच रहा ते गुरु हरगोबिंद साहब जी हसन खान नूं कहंदे ने, हसन खान आ जिन्ने क बच गए ने 150 ना, इन्हां नूं लैके बादशाह शाहजहान दे कोल चलिया जा, तू लाहौर। हुण तू काबल दा सूबेदार बनेगा। बख्शिशां शरण परे सो तरे, अड़े सो झड़े, शरण परे सो तरे। कहंदिया जिन्नी क फौज बच गई है ना, जा तू जल्दी कर हसन खान, इन्हां फौजियां नूं लैके लाहौर जा जल्दी जल्दी, तैनूं काबल दी नवाबी मिलेगी। सतबचन जी नमस्कार करके चलिया गया हसन खान, जाके जंग दा हाल सुनाया शाहजहान नूं। हैरानी दी हद ना रही, बड़ा गुस्सा आवे जहां शाहजहान नूं भी 3 जंग हो गए, 3 जंगां दे विच जिन्ने भी जरनैल फौज लैके गए सारे ही मरदे रहे। किन्ने क बचे ने? कहंदा जी 100 क बंदा बचिया। 100 क बंदा बचिया। 35,000 दे विचों 1200 सिख शहीद होया। 5,000 दे विचों 1200। 35,000 केवल 100 क बचे। 36,900
ਮੁਗਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸੂਰ ਕੇ ਸਣਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ, ਸਤੀ ਕੇ ਸੰਚੈ ਭਾਂਡੇ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਯਾ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਡੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ, ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਦੇਖ ਡਰ ਜਾਏ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਸਤੀ ਕੇ ਸੰਚੈ ਭਾਂਡੇ, ਉਹ ਸਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਰਜਾ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਜਲੇਗੀ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਮਰੇਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ, ਸਿੱਧ ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਤੀ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪਿੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜੰਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਢਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਗ, ਪਰ ਜੰਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ। ਕਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਤੇ, ਕਦੇ ਬੁਰਾਈ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ, ਇਹ ਆਬਿਦ ਜਗਲ ਬਿਗੁੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਗੁੱਚਾ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ RAM ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਡੋ, ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਨੀਵੀਆਂ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ। ਡਗਮਗ 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 ਓਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਗਮਗ ਓਏ। ਡਗਮਗ 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 ਓਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਗਮਗ ਓਏ। ਡਗਮਗ 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 ਓਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਗਮਗ ਓਏ। ਡਗਮਗ 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 ਓਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਗਮਗ ਓਏ। ਡਗਮਗ 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 ਓਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਗਮਗ ਓਏ। ਡਗਮਗ 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 ਓਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਗਮਗ ਓਏ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੰਧ ਪਾਈਏ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ। ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ। ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ। ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਦੋਰਾ। 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 ਬਈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ, ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਗਮਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਈਂਦੇ, ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਵਸਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਗਮਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹ ਡਗਮਗ ਛੱਡ ਦੇ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ। ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ 2 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ 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 ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ ਜਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਧੋਰਾ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਧੋਰਾ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਧੋਰਾ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਧੋਰਾ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ 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 ਡਗਮਗ ਛਾੜ 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 ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਐ ਮੇਰੇ ਬੌਲੇ ਮਨਾਂ ਡਗਮਗ ਡੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਰਬ ਵੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 27 ਪ੍ਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੀ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖੂਵਾਸ 1100 ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ 5-7 ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ 5-5 ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਫਸਲ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਮਨ ਵੀ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਲ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਘੜਿਆਂ ਤੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜੂਸ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਦੱਬੀ ਦਵਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਕਿਰਪਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬੀ ਦਵਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਕਿਰਪਨ ਕੰਜੂਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਜੋੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ ਬਿਰਥੇ ਨੇ ਭਜਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਗਤ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ, ਇਆ ਬਿਦ ਜਗਲ ਬਿਗੁੱਤਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗੁੱਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਛਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ। ਤੇ 10 ਵਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਠਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 7-8 ਪ੍ਰਾਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ। ਰੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਸਮਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਕੜੇ, ਨਸ਼ੇ ਲਿਕੜਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰ ਬੋਲੋ ਭੈਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਜੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਆਏ ਸਾਹਿਬਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜੈ, ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ, ਬਿਨ ਮੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਦਾ
ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਆਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਪਾਗੈ ਕਰ ਸਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਸਦਾ ਨਿਤ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੋਡ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਤੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜਗ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਰ। ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਟੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਰਾਤ ਦੁਆਏ ਭਾਈ ਜਾਇਆ ਦਿਨ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸਤ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ